ফার্স্ট আমরা ফার্স্ট সেট থিওরি ফার্স্ট আমরা জানবো হোয়াট ইজ সেট। সেট কি না, এ সেট ইজ এ collection of well defined object, well defined objects মানে কি, মানে a set, suppose I am writing a set that is a e I o u, so it's a set of vowels, it's a set of vowels a e I o u, so it is a set. There is a word called well defined. So what do you mean by well defined? Well defined means that is universally true and that will not be differ for person to person. Suppose if I ask you to write the set of vowels, then যাকেই আমি লিখতে বলি না কেন সে কিন্তু এটাই লিখবে a e I o u. If I ask to write the set of natural number start from 1 2 3 4 dot dot dot, it will continue up to infinity. So this is a set of natural number and it is universally true, universally justified. But if I ask you to write the name of your favorite books, the name of your favorite book, so এখানে যে নামগুলো লেখা হবে that will be differ from person to person. So it is not well defined. It is not the well defined. Okay, so well defined means, well defined মানে হচ্ছে যেটা সবার জন্যই একই রকম সেট, যেটা যাকেই বলি না কেন সে কিন্তু একই রকম সেট লিখবে। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে এটা হচ্ছে সেট। তাহলে সেটের এক্সাম্পল আমরা বললাম যে এর সেট অফ ভয়েল, সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বার, সেট অফ রিয়েল নাম্বার, সেট অফ integers, these are all sets. Next দেখো cardinal number of a set. Second point, cardinal number of a set. What is the cardinal number of a set? The cardinal number is the number of element in a set. Cardinal number is the number of element in a set. Suppose A is a set A E I O U. So how many elements are there? There are 5 elements. So the cardinality of the set A is 5 and it is denoted as equal to 5. It's sign of mod, but here it means the cardinality of A equal to 5. Okay. So cardinality is nothing but the number of element in a set. Next, these are basic some terms. Finite set, F-I-N-I-T, finite set. Finite set, what is finite set? The finite set is a set which has finite number of elements. Suppose A, E, I, O, U. So its cardinality is 5. So it is a fixed, it is a finite set. A finite set equal to 5. Next, so finite set is a set which has finite number of countable number of elements. Infinite set is a set which has an infinite number of elements. The set of natural number 1 2 3 4 dot 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 infinite. So it's a set of, it's an infinite set. Next, so infinite set is a set which has infinite number of elements in it. Next, subset of a set. Subset of a, it's important. Subset of a set এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটা জানতে হবে। দেখো সাবসেট অফ এ সেট কি বলে, কি বলছে না, এ সেট A is called subset of another set B if every element of A is a
member of the set B. A set A is called the subset of another set B if every element of A is a member of the set B. Suppose A is a set 1, 2, 1, 2 and 1, 2, 3, and B is a set 1, 2, 3, 4. So এখানে দেখতে পাচ্ছ যে A সেটের প্রতিটা এলিমেন্ট 1, 2, 3 is the member of the set 1, 2, 3 is the set of B. A সেটের প্রতিটি এলিমেন্ট B সেটের কিন্তু মেম্বার 1, 2, 3 that exist in the set B. So here we can say, এখানে বলতে পারি that A is a subset of B. Is a subset of B. এটার another example যদি আমরা বলি, the set of natural number is a subset. subset কে কিভাবে ডিনোট করা হয়, এটা হচ্ছে সাবসেটের নোটেশন. দিস ইজ দ্য নোটেশন অফ সাবসেট. সো ন্যাচারাল নাম্বার ইজ এ সাবসেট অফ integer is subset, or integer is a subset of real number. Again, real number is subset of complex number, because every member of natural number belongs to integer, every member of integer belongs to real number, and every element of real number, every member of real number belongs to the set of complex number. So they are the subset of respective. নেক্সট দেখো প্রপার সাবসেট. আচ্ছা, সাবসেট দেখো, এই সাবসেট আমরা কি হবে, হাউ মেনি একটা সেট যদি লিখি তাহলে সেই সেটের ম্যাক্সিমাম কতগুলো সাবসেট থাকতে পারে. একটা সেট আমি লিখছি A ইকুয়াল টু 1, 2, তাহলে এই সেটের সাবসেট কি হতে পারে না, সাবসেট হতে পারে 5, হতে পারে 1, হতে পারে 2, অথবা হতে পারে 1 or 2. দ্যাট মিনস A সেটটার 4টা সাবসেট 5, 1, 2 and 1, 2. তো এইভাবে যদি এখানে 1, 2 অপারেটিভ সেট নিই বি, এখানে যদি থাকে 1, 2, 3 তিনটা এলিমেন্ট, তাহলে এটার কটা সাবসেট থাকতে পারে না, এটার কটা সাবসেট থাকবে, তার একটা ফর্মুলা আছে. সেই ফর্মুলাটা হচ্ছে নাম্বার অফ সাবসেট ইকুয়াল টু, এটা দেখে দিতে পারো, দ্য নাম্বার of subset equal to 2 to the power n, where n is the cardinality of the set, এখানে 2 to the power 2 মানে 4, এখানে 2 to the power 3 equal to 8, মানে এই সেটটা কার্ডিনালিটি হবে 8. ঠিক আছে, তাহলে এইভাবে আমরা কার্ডিনালিটি চেক করতে পারি. আচ্ছা, এবার প্রপার সাবসেট. দেখো প্রপার সাবসেট আমরা কাকে বলবো, প্রপার, এই টার্মগুলো কিন্তু আমাদের মাঝে মাঝে কাজে লাগবে, তখন আমরা যাতে বুঝতে পারি. প্রপার সাবসেটটা তো কথাটা বারবার আসবে, বারবার ইনফাইনাইট নাম্বার আমরা ইউজ করবো. সাবসেট হচ্ছে, প্রপার সাবসেট হচ্ছে এই একটা সেট, আমি এক্সাম্পল দিয়ে বলছি 1, 2, 3. তো বি একটা সেট যদি হয় 1, 2, 3, 4, তাহলে এখানে এটা হচ্ছে, এটা বি এর প্রপার সাবসেট. এ ইজ দ্য প্রপার সাবসেট অফ বি. এর ডেফিনেশনটা হচ্ছে ইজ এ সাবসেট অফ বি বাট এ নট ইকুয়াল টু বি. এ কিন্তু বি এর সমান হবে না. যেমন আমি একটা এক্সাম্পল তখন দিলাম A ইকুয়াল টু 1 আর 2, তাহলে এই সাবসেটটা কি হবে, 5 হতে পারে, 1 হতে পারে, 2 হতে পারে, আর 1 আর 2 হতে পারে. তাহলে এই যে 5, 1 আর 2 এইটা হচ্ছে প্রপার সাবসেট. এই তিনটাকে বলবো প্রপার সাবসেট, 5, 1 আর 2. কিন্তু এই 1 আর 2, এই 1, 2 এটাও তো এর একটা সাবসেট নিজে সেট. এভরি সেট ইজ এ সাবসেট অফ ইটসেলফ. সবাই প্রত্যেক সেট কিন্তু নিজের সাবসেটের মাথায় রাখবে. তাহলে এই সেটটাও কিন্তু এর সাবসেট, কিন্তু দ্যাট ইজ নট আ প্রপার সাবসেট. এর সাবসেট বলবো, প্রপার সাবসেট বলবো না. প্রপার সাবসেট কোনটাকে বলবো, 5, 1 আর 2 এই তিনটাকে কিন্তু প্রপার সাবসেট বলবো. ঠিক আছে, এটা দেখো, এটা নোটেশনটা হচ্ছে এরকম, এ ইজ সাবসেট বাট এ নট ইকুয়াল টু বি. দ্যাট মিনস সমান কিন্তু হবে না. নেক্সট দেখো, আমরা নেক্সট বলছি, এটা হচ্ছে পাওয়ার সেট. দেখো পাওয়ার সেটটা ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, পাওয়ার সেট. সো হোয়াট ইজ পাওয়ার সেট? না, পাওয়ার সেট definition দেখো, if A is a set, then the collection of
subsets of A is called the power set of A. Power set of A, and it is denoted by, এটা কিভাবে ডিনোট করা হয় না, P of A. P of A. So P of A equal to, দেখো P of A equal to কত হবে, তাহলে একটা সেটের কটা সাবসেট থাকতে পারে সেটা আমরা দেখলাম যে একটা সেটের কটা সাবসেট থাকতে পারে, দ্যাট ইজ ডিনোটেড বাই দ্য ফর্মুলা টু দি পাওয়ার n. টু দি পাওয়ার n. সো পাওয়ার অফ A লিখতে পারি টু দি পাওয়ার n. এই সেট, এই সেটটা হচ্ছে পাওয়ার সেট P equal to n. যদি nটা কি, n হচ্ছে n equal to n, n হচ্ছে কার্ডিনালিটি, n is the cardinality of the set A. ঠিক আছে, তাহলে এই সেটটা, এই যে সেটটা হবে, একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমি বলছি, মনে করো ওই ছোট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, A equal to 1 2, তাহলে এই সেট কি আছে 5, এই সাবসেট 5 হতে পারে, 1 হতে পারে, 2 হতে পারে এবং 1 আর 2 হতে পারে। তাহলে এই সেটগুলো নিয়ে, মানে এটা এই সেটগুলো নিয়ে যে একটা সেট তৈরি হচ্ছে, এটা হচ্ছে পাওয়ার সেট। দ্য কালেকশন অফ সাবসেট, সাবসেটের কালেকশন অফ সেট ইজ কল্ড দি পাওয়ার সেট। এই কয়েকটা জিনিস যেটা আমরা যেটা বললাম, ওই কয়েকটা জিনিস, 7-8টা জিনিস, এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। বাকি আমরা পরের দিন ফাংশন করবো, ফাংশনটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করবো। আর আজকে এতটাই।